सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ जज्बाती जिंदगी स्टोरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਵਾਂ ਮੋਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਤਰੀਕ ਜਾਗਦਾ ਏ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਖੀ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਭਈ ਬੁੱਢੜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਬਤੀ। ਲਕਵੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, पर कन्नां दी बिड़क बाकी सी। चारां ਨੂੰਹਾਂ चों किसे ना किसे दे बोल तीर बन वजदे ते कलेजा बन जांदे। निजी क्रिया सुधारन तो आरी हुई। ਨੂੰਹਾਂ ने विचालियों मंजा वड्ड हेठ तसला टिका दिता। कपड़े बदलने औखे होए। तन ते फतूई पा हेठले शरीर ते चादर पा दिती। कदे मिट्टी दा कण ना झल्लण वाली सरदारनी फालतू समान बनी झाड़ पूंज लई तरसदी रहिंदी। इक्को उड़ीक, कदों मरे कदों जान छुट्टे। जिस पुत्र दी साही जिउंदी सी उसने भी हड्डियां दी मुठ सांभन तो पल्ला झाड़ दिता सी। सवाल उठिया, जदों मां सारियां दी सांझी आ फिर उसकी जिम्मेवारी कोई एक इकल्ला क्यों चुके? ते फैसला हो गया, मां नूं वारी सिर महीना महीना सारे पुत्तर अपने कोल रखणगे। प्यो वल्लों मरन तो पहलां मां दे नां कीती जायदाद दा मुੱਲ पवा के जिस किसे दा हत्थ सरदा होवे अपने पेटे पा लवे, नहीं तो वेच दिती जावे। भैणां नूं टोला टोला सोने दियां वालियां करवा के बाकी रकम चारे भरा आपस च वंड लैण। ना कोई इकल्ला खावे ना किसे दे टिड्डी सूल उठे। जिस दे वेड़े बीबी आखिरी साह लवेगी मौत दियां रस्मां उसे दे बूहे निभाईयां जाणगियां। मरने दा खर्चा सारे भरावां वल्लों सांझे तौर ते कीता जावेगा। सोने दी पौड़ी चढ़ी बीबी दा मरना अजिहा कीता जावे शरीके दियां अखां टड्डियां रह जाण। सारा कुछ मिथ के गुरदेव कौर दा मंजा एक तो दूजे पुत्र दे बूहे चक्कर खान लग्या। गली दियां फेरियां पाउंदा मंजा मुहल्ले च लगदियां मजलसां लई जीभ ते कंद रस बन गया। महीने दा आखिरी हफ्ता जिथे एक पुत्र लई सकून ते राहत दी आस भरिया हुंदा, उत्थे दूजे दे घर महीने दे अध तो मातम मंडराउण लगदा। शुकर ते मुसीबत दी मूँह बोलदी तस्वीर बनी गुरदेव कौर सुक के करंग हो गई सी। कई कई दिन नैणी नींदर ना पैंदी, सौंदी तां जागना भुल जांदी, सिद्धी कर दिंदे। वो एक ताड़ छत्त वल तकदी बाहां उलारन लगदी, पासा परता दिंदे। बरूहां वल झाकदी कुरलाहट चुक लैंदी। तंग आए घरदियां ने उसदा मूँह कंध वल कर दिता। कंध नूं टिकटकी लाई वो अखां झपकना भुल जांदी। खड़ियां अखां, अहिल पिया शरीर टब्बर लई आसां दा बूर बनदा। दीवा बत्ती वटदे पुंजे ला अगला राह दिखाउंदे। चलदा साह आखरी ना बनदा ते टब्बर दियां उम्मीदां दे खिड़े फुੱਲ मुरझा जांदे। ਇਹ ना मरदी, पता नहीं किहड़े युगां दा बदला बनी आ। रब जाने होर किन्ना नरक भोगना लिखिया। सद्दो नहीं भूआ रत्तो नूं, कोई हथला करे आके। पता नहीं कित्थे जान अड़ी आ बुढ़ड़ी दी। हथला करदी गुरदेव कौर दी ननान रत्तो उहदे गुणां दी गुथली खोल बहिंदी। वक्त दी मार ते बीमारी दी झंबी मंजे नाल जुड़ गई, नहीं इहदे वर्गी सुथरी रकान की नहीं होना सी। गुड्डियां पटोलियां नाल खेड़दी गुरदेव कौर नूं सुब्बर च लपेट वीरां ने डोली पाया। फुੱਲ भर जवाकड़ी नचदी टपदी सोचे जिवें उसदे गुड्डे गुड्डी दा डोला तुरदा है, उवें उसदे मापे उस गुड्डी नाल खेड़ पए खेड़दे ने। सौहरियां वाली होई अणभोल बालड़ी, गल लखां फाहे जेठ जठाणियां दिओर नणदां सस सौहरे दे वड्डे कोड़मे च लंबा घुंड कड्डी अपने गुड्डे नाल लुकण मिट्टी दी खेड भी खेडनी पवेगी। इल्म ना उसदा गुड्डा स्वਰਨ सिंह उस नालों कोई 7-8 वरे वड्डा, अलूही दाड़ी, मौलवी कोलों 5 जमातां पढ़िया, दुनियावी हिसाब किताब करदा, कठपुतलियां नचाउणा जाणदा। कदी शाह दी हट्टी तो टांगरा लिया अपनी गुड्डी दी मुट्ठी नपदा, कदी फुੱਲ मखाणे, कदी उस नाल रुस बहिंदा, कदी नाल दी पत्ती ते बालां नाल खेडण ते झंब सुੱਟदा। फिर लाड़ नाल उसदे वालां विच फुੱਲ पत्तियां टंगदा ते दीवे नूं फूक मार उसदी बुक्कल च पतासे भोरन लगदा। गुड्डे नाल खेडदी गुड्डी विरच जांदी, कदी रुस बहिंदी। रुसन मनाउण दी खेड विच वो घर दे निक्के निक्के कम्मां विच सੱਸ दा हत्थ वटाउण लगी। गुणां दी गुथली सੱਸ मां नालों वध लाड़ लडाउंदी। गुरदेवां गुरदेवां करदी दा मूँह सुकदा। ਨਿਆਣੀ ਜਾਨ ਉਸ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ,
ਤੇ ਖੇਡਣ ਮੌਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਤੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦੀ। ਰੂਹ ਦੀ ਹਾਣੀ ਭਾਬੀ ਫਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਵਟਾਉਂਦੀ, ਮੇਵੇ ਚਾਵਲ ਛੱਟਦੀ। ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਤੇ ਅਮਾ ਨਰੈਣੋ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕੱਤਣ ਲੱਗਦੀ। ਦਰੀਆਂ 'ਚ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੀ। ਸਵਰਨ ਸਿਉਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਮੋਰ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਦੋਂ ਲੀੜੇ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਦੀ ਨੱਠ ਭੱਜ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟੀ ਕਰੁੰਬਲ ਨੇ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਤੋਂ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲਦੀ, ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਹੱਸ ਵੇ ਰੂੰਦਾ ਬਾਵਿਆ, ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਦੂਰ ਬੁਲਾਈ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਾਂ ਲਾੜ ਲਡਾਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਡੋ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਰਪਾਲ ਮਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਟ ਪਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਖੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਦੱਸੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗ ਵਾਂਗ ਮੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਖੌਲ ਕਰਨ, ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਸੱਪ ਕੱਢੀਏ। ਪਿਪਲੀ ਹੇਠ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਾਨਣੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ, ਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਨਾ ਬਸ਼ਰਤਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਦੀ ਏ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਬੀਬੀ ਨਰੈਣੋ ਨੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਵੰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਜੋਬਨ ਤੇ ਦਮਕ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਟ ਪਿਆ ਤੇ ਵੱਖੀ 'ਚੋਂ ਧੂਏ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਾਂ ਪੰਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਕ ਪਈ। ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਚੰਨ। ਚੰਨ ਦੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਰੀਤ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਗ। ਛਿੰਝਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹੀਂ ਮੌਲਦੇ। ਮਰਦ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਵੱਡੀ ਪਿਪਲੀ ਹੇਠ ਮੰਜੇ ਢਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਵਾਣ ਵੱਟਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਅਟੇਰਦੀਆਂ। ਬਾਗ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਪਲੀ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪਿਪਲੀ ਤੀਆਂ ਬਣ ਨੱਚ ਉੱਠਦੀ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਾਸਿਆਂ ਖੇਡਿਆਂ ਦੇ ਛਰਾਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੜਕੜ ਕਰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਅੰਬਰ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈਆਂ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਾਨ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਏ, ਕੇਰਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਠੰਡ ਠਿਲਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਪਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਟਹਿ ਵੀ ਜਾਣ, ਥਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਟੂਮ ਛੱਲਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਪਿਪਲੀ ਦੀ ਛਾਂ ਸੁੰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਤਰਕਾਲਾਂ ਢਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਨਾ ਦਿਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਬਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੁੱਟ ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਭੱਜ ਪਈ। ਮੇਲਕੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਰੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਪੱਤੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਗੁੱਡਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀ, ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਈ। ਚਾਨ ਚੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਛੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੀੜਾ ਧੂ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕ ਮਗਰੋਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਬਣ ਦਹਾੜੀ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਬ, ਮੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁੱਠੀ ਲੱਤ ਵੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਪੀੜ ਨਾਲ ਵਲ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਬਰਛੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਬਰਛੀ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਚੰਡੀ ਬਣ ਘਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਈ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੌਂ-ਪੌਂ ਵੇਖਦੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੱਸੜੀ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਮੇਰਿਆ ਪੁੰਨਣਾ ਵੇ। ਮੋੜ ਮਹਾਰਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦਿਆਂ ਜਾਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਹਨੇਰੇ ਵੇ ਰੂਹ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ। ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਈ। ਬੀਆਬਾਨ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰਿੰਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ
कुछ मील तुरदी गई, फिर साह सत मुक्कन लगे। थक हार के एक दरख्त की ओट लै बह गई। वीरपाल ते चन्न नूं झोली पा मूँह सिर पलोसिया। चन्न दा पिंडा पट्ठी वांग तपे पिया। वीरां भी नीम बेहोशी च ऊँघी जावे। गुरदेव कौर नूं हत्थां पैरां दी पै गई। घबरा के झग्गा चुक्या ते मुंडे नूं छाती नाल ला लिया। 2 दिनां तो भुखा ढिड, दुध कित्थों उतरदा। सुक्कियां छातियां नूं पैटदी गुरदेव कौर दी बांगर निकल गई। बालां नूं मोढे लाया ते जिधर मूँह होया उधर नूं भज पई। अचानक पानी दे भरे एक टोबे ते निगाह पई। बालां नूं टोबे दे कंढे लम्मे पा सिर तो लीड़ा लाउण लई हत्थ सिर वल औलिया। सिर नंगा, गल पाई कुड़ती दे अगले घेरे तो लंघा लाया ते पानी च डुबो के दोवां बालां दे मत्थे ते पट्टियां रख दित्तियां। बूंद बूंद पानी उन्हां दे बुल्लां नूं लाया। बालां उसल पन्नी, हंजुआं दे हड़ च दोहां नूं वारो वार चुंमदी ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। कुछ फरलांग ते मूँह च रोटी दा टुकड़ा लई कुत्ता भज्जिया जावे। गुरदेव कौर ने वट्टा चुक्या ते पूरे जोर नाल कुत्ते दे वगा मारिया। कुत्ते दे मूँह च रोटी डिग पई। उसने एक होर वट्टा चुक्या ते कुत्ते दियां लत्तां च दे मारिया। चौं चौं करदा कुत्ता भज गया। डिगदी ढैंदी ने रोटी दा टुकड़ा चुक्या ते पानी च भ्यों भ्यों बालां दे मूँह पाया। ढलदा परछावां खौफ बन सिर ते मंडराउण लग्या। समझ ना आवे किधर जावे। रब दा नां लै दोहां बालां नूं कुछड़ चुक लिया। पैरां दी सेज पुलांग पुट्टी सी कि चन्न ने गर्दन एक पासे सुੱਟ दित्ती। तेज़ बुखार नाल ਉਹ फिर बेहोश हो गया सी। गुरदेव कौर ने दोहां दे मूँह वल वेख्या। दिल करड़ा किता ते वीरपाल दा मत्था चौम एक रुख दे मुंडे बिठा दिता। चन्न नूं बुक्कल च लै पैर अगांह पुੱਟ लिया। पिछे मुड़ के वेख्या वीरपाल बाहां उलारदी रोई जावे। मां दी ममता ने उछाल मारिया। पैर रुके, फिर कुछड़ चुके पुत्तर दी कन्नी नूं संभालिया ते भज पई। किधर नट्ठी जांदी सी होश ना। कसमसा हनेरा उतरन लग्या। कन्नी लोकां दियां आवाज़ां पईयां। सिर ते नेजे बरछे मंडराउण लगे। अखां अगे हनेरा उतर आया ते ਉਹ चक्कर खा के जमीन ते ढह पई। होश आई, छाती उत्ते सिर सुट्टी बीबी बीबी करदी हटकोरे लैंदी वीरपाल। गुरदेव कौर दा त्राह निकल गया। चन्न, मेरा चन्न कित्थे? खेसर लै, राजी ए तेरा चन्न भी। धी नूं संभाल, कित्थे छड्ड आई सै कर्मा मारीए। उसदा सिर पलोसदियां बीबी नरैणू ने पुछया। चन्न कित्थे है बीबी? वीरां किवें? इन्हां दा पापा? आपां कित्थे? उसदियां अखां फिर बंद होण लगियां। सुन मसान च कल्ली कारी विलकदी बालड़ी नूं वेख भाईया तेरा लख रोकिया भी ना रुकिया ते कुछड़ च चुक लिया। ਉਹ ਤੇ मैं सियाणिया बई हा तां गुरदेवां दी वीर होए। औखे सौखे जिवें होया आपदे बालां नूं इन्हां नूं भी नाल ले आए। हुण साਂਭ इन्हां नूं ते होश कर। शुक्र कर शरनार्थी कैंप च अप्पड़ पए आ, कह के नरैणू ने लिया के चन्न नूं भी उसदी झोली पा दिता। भारत पाकिस्तान 2 आज़ाद मुल्क होण चों आ चुके सन। उजाड़े का शिकार होए लोगों के पुनर्वास का काम शुरू हो चुकिया सी। पाकिस्तान तो जमीनां जायदादां के वेरवे अनुसार गुरदेव कौर के टब्बर नूं वंडे गए पंजाब च वख-वख थाई सैकड़े एकड़ जमीन अलाट हो गई। बंदा कोई सिर ते रहा ना। बुढ़ी सस ते दादे सौहरे के आसरे बाल बच्चे लै सारियां शरीकणियां ने हुसैनी वाले बॉर्डर तो कुछ किलोमीटर दूर अपने हिस्से आई जमीन ते बाल बच्चे लै आण डेरे लाए। गुरदेव कौर ते उसदियां दराणियां जठाणियां भज भज राहां दी धूड़ फरोलदियां। रहबर अखां दा नूर ना बनदे, ਉਹ विलकदियां तड़पदियां हाड़े पाउंदियां। ना पौना अंग सुहांदियां पईयां जिंद नूं खोरा लांदियां। कादा सावण हरिया दिलां दियां महरमां वे सानूं पईयां जुदाइयां। खतरियां दियां पत्ती दे सारे बंदे किहड़े खूह च जा लथे खोज खबर ना। हौली हौली यकीन होण लग्या पत्तियां पिछे रह गईयां। हुण इधर ढाणियां वसाउणियां पैणियां ने। हत्थीं गारा ढोया, इट्टां थप्पियां, कहानी मारी ते गुरदेव कौर ने भी अपने बोटां लई एक कोठड़ी छत लई। जिंदगी दी तंद छोह लई सी, पर पिछे छुट्टी पत्ती दी वड्डी हवेली ते पिपली हेठ लगदियां रौनकां जिंद नूं खोरा लाउंदियां। स्वर्ण सिंह दियां शीरनियां दिल नूं वलेट भरदियां। रात भर उसलां लैंदी गुरदेव कौर बालां नाल ध्यान वटाउंदी।
उत्ते सोहना लाल खिडावां, सोने दा पलंग विछावां, तेरी दूर बुलाई, जग दिया चानना भी प्यो दी अंस वधाई। लोरी कदों वैरागमई गीत च बदल जाती पता ना लगदा। रुस गए वणा दे मोर वे, दिलां दिया महरमा, तू मोड़ मुहारा, टुट गए बांकां दे बोर वे, तेरे बाज हनेरे वे रूह दिया राजिया, मैं औसियां पावां। रो रो अखां दे कोई सुक गए। आखिर गुरदेव कौर ते उसदे बाकी शरीके ने हुणी अगे हथियार सुट पिछे छुट्टियां दे साथ दे तीले तोड़ सुट्टे। गुरदेव कौर ने सावा सालू साम चिट्टा लीड़ा सुंबर लिया। आप वाही करन दी ठान लई। बीआबान कलरी धरती नूं वाहीयोग बनाउणा किहड़ा सौखा काम सी। शरीके नाल सांझी खेती जोत लई। वीरपाल ते चंन उसदा एक पल वसाह ना खांदे ते दोवां बालां दा 8-9 महीने इसे खुशकी ते बेरंगी च लंघ गए। कौन जानदा सी जीवन दी पतझड़ विच फिर तो बहार दस्तक देवेगी ते औड़ा मारी धरती च बत्तर नित्तर पवेगा। दोहां मुल्कां दीआं सरकारां ने विछड़िਆਂ नूं आपो अपने मुल्क भेजण दा उपराला विढ़िया। इसे मौके ने गुरदेव कौर दी उजड़ी दुनिया फिर तो आबाद कर दित्ती। प्रभात ने अख खोली ते गुरदेव कौर दी जिंदगी दा हनेरा मुक गया। स्वर्ण सिंह ने 6 भरावां नाल ढाणी दे चौराहे ते आ जुत्ती झाड़ी। अखां सामणे अखां दा नूर वेख गुरदेव कौर दा उतला सा उत्ते हेठां डकिया गया। रंगले सुपनिਆਂ दी तंद कतदी गुरदेव कौर बालां दुआले चक्करी हुई रहिंदी ते स्वर्ण सिंह उस दुआले लाटू बन घुमदा रहिंदा। धुप्पां सियाड़ां च मिट्टी नाल मिट्टी हुंदी गुरदेव कौर नूं उस हत्थीं छावां कीतियां। वाही आप संभाल गुरदेव कौर नूं कच्ची हवेली दी पटरानी बना बूहियों पैर ना कड्ढण दिंदा। वक्त दे गेड़ नाल जिंदगी दा चक्का फिर तो रिड़ पिया। उत्तों डित्ती गुरदेव कौर दे घर 3 धीआं ते 3 पुत्तां ने जन्म लिया। 4 पुत्रां दी मां बनी अखां भर के आखदी, अपने खून नाल सिंजे 4 मुंडियां ते सवार हो के जाऊं रब दे घर। बावजूद जो मोह चंन नाल सी वो बाकियां नाल चाह के भी महसूस ना करदी। दूजियां दे मूहों कढ चंन दे मूँह गराइयां पाउंदी, उस तो वारे वारे जांदी। पर स्वर्ण सिंह सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ। आप पढ़िया लिखिया बालां दी पढ़ाई लिखाई वल्लों अवेसला ना। 7 वरियां दा चंन स्कूल पढ़ने पाया, पढ़ाई चों चंगा चल निकलिया। बाप दी नीचा सरकारी दरबारी झाक रखन लगी। स्कूल ढाणी तो 8-9 किलोमीटर दूर शहर च पैंदा। पैदल जांदे आउंदे बाल दी घर वापसी तक दोहां जीआं दे साह सूते रहिंदे। मींह आउंदा ढाणी तो शहर दा कच्चा राह ग्रब बन जांदा। कौड़ा घुट भर 2 किले पैली वेची ते शहर च 4 कनालां थां खरीद हवेली वाल लई। वेले सिर वीरपाल दे हत्थ पीले कर धी दा भार ला लिया। कुछड़ पुत्तर चुकी मां दा 6वां जनेपा कटवाउण आई वीरपाल नाल गुरदेव कौर कोलों अख ना मिली जावे। 7वीं वार कुखों हुई चंन मंगिया होया सी। उधरों चंन दी बरात चढ़ी, इधर गुरदेव कौर नूं जम्मन पीड़ां छड़ पईयां। डोली घर आउण तक चंन दी निक्की भैन दा जन्म हो चुकिया सी। 8वां ढिड घरोड़ी होण तक वो पोते पोती ते 4 दोते दोतियां वाली हो गई सी। निक्के ने मां दे नाल भरजाई दा भी दुध चुंगिया। चंन दी घरवाली ने उद्यम किया, सस नूं नाल लै अपनी नसबंदी करवाउण गई। सस दी नाड़ नूं भी टांका लवा आई सी। उधरों उखड़ियां दी इधर जड़ लगन लगी। 10वीं पास करदियां चंन लई सरकारी द्वारे खुल गई ते वो पटवारी हो गया। पैलियां वाधे पईयां। माल डंगर लई वाड़े छत्ते गए। वेड़े च फल फुलदे, फुल महकदे, संघणियां छावां हेठ पिंगां दे हुलारे माणदे, बालां दियां किलकारियां रूह नूं सकून दिंदियां। स्वर्ण सिंह दी हवेली मेला हो गई। शहर दी धुन्नी च पैंदी स्वर्ण सिंह दी हवेली नूं 3 पासियों सड़क लगदी। बाजार वधदा वधदा उसदी हवेली नाल आण लग्या। शहरी रंग च ढलदे स्वर्ण सिंह ने हवेली दे मत्थे ते मार्केट कट दित्ती। स्वर्ण सिंह ढाणी ते ही नहीं, शहर ते आसे पासे दे इलाके च सरदार स्वर्ण सिंह वजों जाणिया जाण लग्या। स्वर्ण सिंह सरदार होया तां गुरदेव कौर सरदारनी हो गई। रख रख भुलदी, एक लाउंदी एक पाउंदी, बन बन बहिंदी। धीआं पुत्त आपो अपनी थाई दुद्धों नहाउंदे, पुत्ती फलदे कबीलदारियां वाले हो गए। ਵੱਡੇ ਕੋੜਮੇ वाली वीरपाल नूं ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਾ, पर मां ते चंन नालों मोह ना घटिया।
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਛੱਡ ਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਕੱਲਤ ਆਉਂਦੀ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਤਰਬ ਕੁੱਟਦੀ। ਝੱਟ ਘੜੀ ਮਾਂ ਨਾ ਦਿਸਦੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਸਾਂਭਦੀ, 10-15 ਦਿਨੀ ਪੇਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਪਰ ਅਣਦੇਖੀ ਸਹਿ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੈਬੜ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਤੋਲਾ ਕਦੀ ਮਾਸਾ। ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀਰਪਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਮਾਰੀ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈ ਆਈ ਸੀ ਬੀਬੀ, ਵੱਡੀ ਚੌਧਰਾਣੀ ਨਰੈਣ, ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਵੇਲੀ ਸਿਰ ਦਾ ਖੌ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਚੱਕੀ ਆ ਵੜੇਗੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵੱਟ ਚੜਿਆ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਘੋਟਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਫੇਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਵੇ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਵੀਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ। ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਫੜ ਡਾਇਆ, ਗੱਲ ਬਟਵਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਲਈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਈਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਂਦੇ। ਚੰਨ ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਪਾਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸੱਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਚੰਨ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਖ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਸ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਗੋਡੀ ਜਾ ਬਹਿੰਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਭੋਏ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਉਸ ਵੱਲ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੁੱਛੜ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਿਆੜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੜਪੋਤਰੇ ਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ, ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੀ, ਚੰਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਓਲਾ ਕਰ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੁਕਾਈ ਸ਼ੈ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਫੜਾ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਉਸਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡੋਬੂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਪਿਪਲੀ ਵਾਢੂ ਲਾਉਂਦੀ। ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੀਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਂਦੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੀਬੀ, ਉਸਰੇ ਚੁਬਾਰੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਛਾਈਆਂ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਬੀਆਂ ਛਰਾਟੇ ਲਾਏ, ਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਵਾਹ ਵਗੇ। ਪੰਛੀ ਫਿਰ ਕਾਸ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦਾ ਚੂਰਨ ਫੱਕ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਉੱਠਦੀ ਪੀੜ ਵੱਖੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸੂਲ ਬਣ ਬੈਠੀ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ। ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਿਹਾੜਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਕ ਕੰਨੀ ਪਿਆ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਹਿਚਕੀ ਲਈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਬਣੀ ਇੱਕ ਟੱਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਨਾ ਗਿਰਿਆ। ਵੀਰਪਾਲ ਦੇ ਵੈਣ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜਦੇ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਬਾਬਲਾ, ਅੰਮੜੀ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਨੇਰ ਵੇ ਜੱਗ ਦਿਆ ਚਾਨਣਾ। ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਵੇ ਜਿੰਦ ਦਿਆ ਰਾਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ ਵੇ ਰੂਹ ਦਿਆ ਰਾਜਿਆ। ਚੰਨ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਧਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਂਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਟ ਛਿੱਲ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਦੰਦਲਾਂ ਪੈ ਪੈ ਜਾਣ। ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਫੂੜੀ ਤੇ ਪਾਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਡੱਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਚੌਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਫੀਮ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੇਠ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ।
ਸਤਾਰੀਏ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੱਕ ਮਕਾਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਨ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਵੀਰਪਾਲ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਮਾਂ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਵਿਲਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ। ਮਰਿਆ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਬੀ ਹੋਸ਼ ਕਰ। ਚੰਨ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਡੋਬ ਡੋਬ ਗਰਾਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਚੱਪਾ ਕੁ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੰਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰਦੀ, ਘਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਸਿਆਪਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ 36 ਰੋਗ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਚੰਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਕਿਉਂ ਲਵੇ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਚੰਨ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਛੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮਮਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਇਉਂ ਵੈਰ ਨਾ ਕਮਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਈ, ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਲ ਕੁੱਛੜ, ਦੂਜਾ ਜਣੇਪਾ ਤੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜੇ। ਆਈ ਵੱਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੰਮੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਗੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਟੱਬਰ ਦਾ? ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ 2-2 ਹੱਥ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਜੰਬਾ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਚੁੱਪ ਕਰਨੀ ਏ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਚੱਕ? ਚੰਨ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਬਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ। ਤੇਰੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸਾਂਭਿਆ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨੌਵਾਂ 'ਚੋਂ ਦਾ ਗੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੰਪੈਨ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਾਊ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਨੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਢਿੱਡ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਲਾ, ਦੁਹਾੜਾ ਪੈਲੀ ਵੇਚੀ ਬਾਊ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਿਆ ਦੇਬੀ ਨੇ। ਆਵੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਛਾਤੀ ਠਕੋਰੀ ਤਾਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਰ ਸੋਚ ਲੈ, ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁੱਚਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਭੁੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? 10 ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ, ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਸੈੱਟ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਲੂ ਦਾ ਫੂਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਨਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਭਰ ਲਈ। ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮਾਤੜ। ਕਮਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ। ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਂਭ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਲਪੇਟ ਲਈਆਂ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦੇਬੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ। ਵੇਖਣੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ। ਤਾਈ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ ਇਕੱਲੀ। ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਦੋ ਫਰੋਲਦਾ ਸੁਣ ਹਰਦੇਵ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦ ਪਈ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਖਿਆ ਅਖਾੜਾ ਵੇਖ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬੈਠੇ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਅਗਲਾ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇ? ਚੰਨ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹਰਦੇਵ ਇਹ ਆਖ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਖ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਭੁੱਲ ਏ? ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਲੱਕਵੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਵਾਰੇਗੀ? ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵਿਹੜਾ ਲਈਏ ਠੱਲ। ਬੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਮਲਾਈਆਂ ਚੱਟ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬੁੱਢੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਵੱਟ ਗਈ। ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ। ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂਭੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਵਗ ਜੂ।
ਚੰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੱਕ 'ਚ ਪੱਬੂ ਡੇਗਦੀ ਅੱਡੀ ਝਾੜ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਖਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੰਨ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆਇਆਂ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿੱਕੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਫਰੂਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਟ ਕਰਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਰੂਟੀ ਪੀ ਗਈ। ਉਸ ਬਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਆਵਾਜ਼ ਖਿਲਾਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਚਮਕੀਆਂ। ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਪਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, ਪਿਆਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੂਟੀਆਂ। ਹੱਗ ਮੰਜਾ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਧੋਊਗਾ ਕੌਣ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ। ਚਲੋ ਚਾਚੀ ਦੇ ਘਰ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਂਗੇ। ਲਾਡੀ ਵੀਰੇ, ਦਾਦੀ ਮਰੀ ਤੇ ਆਹ ਮੰਜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੰਜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਾ ਪਊ। ਬਾਲ ਹੱਸੇ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਘਸੀਟਿਆ ਤੇ ਦੇਵਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਾਰ ਵਗਣ ਲੱਗੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਓ ਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੀਰਪਾਲ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਨਾ ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਆਖ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ। ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜੀ। ਵੀਰਪਾਲ ਦਾ ਹਲਕ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦਾ ਮੰਜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਜਰਦੀ। ਮੰਜਾ ਥਾਵੇਂ ਰਖਵਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਡੁੱਬ ਮਰੋ ਚੂਲੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ। 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਗਲੀ ਦੁਆਰੇ ਗੇੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਏ। ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਮਗੋਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਭੈਣੇ, ਬਥੇਰਾ ਸਹਿ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ। ਐਡਾ ਹੀ ਹੌਲ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਹਰਦੇਵ ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਹਾਂ ਸੁਣ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਗ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਅਫਸੋਸ, ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੀ ਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਹੁੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵੀ ਆਪੜਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਨੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸੇਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮਰੀ ਤੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਮਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਆਖ ਲਵੇਗੀ। ਹਰਦੇਵ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਚੰਨ ਨੇ ਵੀਰਪਾਲ ਹੱਥੋਂ ਸੇਰੂ ਛਡਾ ਮੰਜਾ ਥਾਈਂ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਚੰਨ ਵੱਲ ਬਿਟਰ ਤੱਕਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰਦਿਆਂ ਵਾਛਾਂ ਅਟੇਰੀਆਂ। ਵੀਰਪਾਲ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਚੰਨ ਵੱਲ ਕੁਨੱਖਾ ਝਾਕਦੀ ਨੇ ਪਿੰਜਰ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਮੋਢੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਵੀਰਪਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੱਲ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਪਤੀ ਬਬੂਟਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਂ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਹਾਣੀ। ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।